செய்திக் கதம்பம். இன்றைய செய்திக் கதம்பத்தில் சென்னை ஆளுநர் மாளிகையில் நடைபெற்ற சிறந்த கல்வி நிறுவனங்களுக்கான பாராட்டு விழாவில் தமிழக ஆளுநர் திரு ஆர் என் ரவி பங்கேற்று பேசிய உரை, சேலம் பெரியார் பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெற்ற ஸ்மார்ட் இண்டியா ஹேக்கத்தான் போட்டி குறித்து எமது செய்தியாளர் வழங்கும் செய்தி தொகுப்பு மற்றும் மத்திய அரசின் சமூக வலைதள பதிவுகள் ஆகியவை இடம்பெறுகின்றன. தேசிய நிறுவன தரவரிசை கட்டமைப்பு 2024 தரவரிசையில் தமிழ்நாட்டில் சிறந்து விளங்கும் கல்வி நிறுவனங்களுக்கான பாராட்டு விழா சென்னை ஆளுநர் மாளிகையில் நடைபெற்றது. இதில் பங்கேற்று உரையாற்றினார் தமிழக ஆளுநர் திரு ஆர் என் ரவி. அவர் பேசும்போது, I'm not sure whether any other state has the distinction of having 28 institutions located within the state in top 20. You know, we had put this top 20 is a tough benchmark, there is no doubt about it. But we thought that there is no point in competing for, if we are going for excellence, then we shouldn't dilute the standard. This is the third such felicitation program that we are having today. We started in 2022 and we have seen how we have been improving. It is obvious. The objective with which we started this were basically twofold. One was our universities were largely functioning in isolation, in silos, more so about our state universities. Even private universities, non-state universities, they could be interacting with others, but certainly there was no engagement with state university. So universities functioning in isolation, this is not a desirable situation, because we all know that a scholarship flourishes with exchange, with sharing, cross-fertilization of ideas, exchange of views, practices. So it should break the silo mindset. We have started two events. One is this felicitation of NIRF achievers, and second, Universities Conclave, 2 days we did it in Ooty, where we meet and we talk, we share what we are doing. And we also get experts from outside. We have seen that among the 28 institutions in our state which have been felicitated today, which are in top 20, a number of our state universities have also done very well. They have improved. We remember our prestigious university, Anna University. It used to be behind, but it has improved, even in all India. I'm talking about overall ranking. There has been consistent improvement, and it has the distinction of being the number one among the state universities. So it is something, a matter of pride for us. Our professional universities like agriculture universities, veterinary, they have been doing well, they have done better. Non-government universities, some of them have retained their position, which is not easy, and some of them have gained. Of course, we have the advantage of having the IIT Madras, which is the number one in overall in the whole country. So we have the presence of the number one. We also have the advantage of having the number one overall in the state category, that is Anna University, which is a matter of pride for us. Now this conclave of excellence, where the achievers, they share how did they reach there, what all did they do, because we all know that a lot of work goes behind, a lot of effort goes behind, and when the achiever shares, it becomes an important input for everyone else. And it's essentially for creating healthy competition, because scholarship is always a matter of competition. The sky is the limit. We should keep competing with our competitors. And as one of the presenters mentioned, that this ranking is a virtuous circle, because once you rank high, it is a public knowledge. You will start getting the best from all over. You become a magnet. People say, oh, this is the institution. Usually, when they have this, which is the best institute, some newspapers, some journals, some magazines, they carry this kind of a survey. But we all know that how rigorous and transparent, how objective to the maximum possible NIRF ranking is. So NIRF ranking has its own merit. I don't think it can be any other ranking which is loosely done, largely based on perception and all, will come anywhere close to it. It is a virtuous circle, because higher you achieve, more talent, prospective talent you get. Being the number one in the country, IIT Madras has a say, and so we had the benefit of listening to IIT Madras.
I am very happy that many of our institutions have started collaborating with each other. Initially, we used to hear our universities only doing collaboration with some foreign countries, but not collaboration with among ourselves. I thought it was not a very happy situation because, after all, when we have every university has something good, every institution has something good, something worth sharing. So, when we meet, we share, we learn. சேலம் பெரியார் பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெற்ற ஸ்மார்ட் இந்தியா ஹேக்கத்தான் போட்டிகள் குறித்து எமது செய்தியாளர் வழங்கும் செய்தி தொகுப்பு. 100 இளைஞர்களை கொடுங்கள், இந்த நாட்டையே மாற்றி காட்டுகிறேன் என்றார் சுவாமி விவேகானந்தர். இளைஞர்களின் திறனை 100% நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு உதவிடும் வகையிலான பணிகளை அதிக அளவில் முன்னெடுத்து செயல்படுத்தி வருகிறது மத்திய அரசு. இதன் ஒரு பகுதியாக மத்திய அரசின் மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அனைத்து பல்கலைக்கழகங்களிலும் புதுமை கண்டுபிடிப்பு மையங்களை அமைக்க உத்தரவிட்டுள்ளது. சேலம் பெரியார் பல்கலைக்கழகத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள புதுமை கண்டுபிடிப்பு மையம் மற்றும் கணினி அறிவியல் துறை சார்பில் மாநில அளவிலான ஸ்மார்ட் இந்தியா ஏக்கத்தான் போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன. இதில் வேளாண்மை, உணவு பதப்படுத்துதல், சைபர் பாதுகாப்பு, பசுமை தொழில்நுட்பம், தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி மருத்துவத்தை மேம்படுத்துதல், மரபுசாரா எரிசக்தி என பல்வேறு தலைப்புகள் வழங்கப்பட்டன. இதன் அடிப்படையில் தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள பல்கலைக்கழகங்கள், பொறியியல் கல்லூரிகளில் பயிலும் இளைஞர்கள் தங்களது கண்டுபிடிப்புகளை காட்சிப்படுத்தியிருந்தனர். விவசாயிகள் கடினமான விவசாய பணிகளை கணினி உதவியுடன் எளிதாக செய்யும் வகையிலான கண்டுபிடிப்பு, கண்காணிப்பு கேமரா வாயிலாக பயிர்களின் வளர்ச்சியை கண்டறிந்து அதற்கேற்ப நீர் பாய்ச்சுதல், உரம் இடுதல் கண்டுபிடிப்பு, சமூக வலைதளங்களை அதிகம் பயன்படுத்துவதால் சரியாக தூங்க முடியாதவர்களுக்கான அறிவியல் தீர்வு, சூரிய வெளிச்சத்திற்கு ஏற்ற வகையில் திரும்பிக் கொள்ளும் சோலார் இயந்திரம் என இளைஞர்கள் அமைத்திருந்த அரங்குகள் பார்வையாளர்களை பெரிதும் கவர்ந்தன. இது அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டுக்காக யூஸ் பண்றது. கிராப்ஸ் எப்படி மானிட்டர் பண்றதுன்ற கேமரா யூஸ் பண்ணி நம்ம மானிட்டர் பண்ணலாம். ஒவ்வொரு கிராப்போட இமேஜை நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது, அந்த டேட்டா எடுத்து அனலைஸ் பண்ணும்போது அந்த கிராப்போட ஹெல்த் நமக்கு தெரியும். ஒரு அக்ரி ரோபோட் பண்ணியிருக்கோம். அதாவது விவசாயிகளுக்கு ஹார்ட் ஒர்க்கை ஸ்மார்ட் ஒர்க் ஆகிற மாதிரி ஒரு ரோபோ பண்ணியிருக்கோம். இதில் 3 ப்ராசஸர் இந்த அக்ரி ரோபோட் பண்ணும். ஒன்று வாட்டர் ஸ்ப்ரிங்க்லர் பண்ணும், இன்னொன்று கிராஸ் கட் பண்ணும், இன்னொன்று சீடு சோயிங் பண்ணும். அதாவது நம்ம இருந்த இடத்துல இருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ரேஞ்ச் அளவுக்கு இந்த ரோபோட் மேனுவலாக கையில் கண்ட்ரோல் பண்ணோம். அதுவே போய் இந்த 3 வேலையும் ஒரே இடத்துல முடிக்கும். நரம்பு கனெக்ட் பண்ணுற இடம் நெத்தி பகுதியும் இந்த உள்ளங்கை பகுதி அதுக்கு மேலே இருக்க பகுதியும் தான் நரம்பு எல்லாமே கனெக்ட் ஆகுது. ஸோ அந்த நரம்பு பிளாக் ஆயிருக்கும். அவங்க தூங்காமல் இருக்கனால அந்த நரம்பு 2 பக்கமும் பிளாக் ஆயிருக்கும். ஸோ அந்த நரம்பு நாங்கள் தூண்டி விட்டு அவங்கள தூங்க வைக்கிறோம். திறமைக்கும் தேவைக்குமான இடைவெளியை நிரப்பினாலே போதும், நாடு வளர்ச்சி பாதையில் நடைபோட துவங்கிவிடும். ஏனென்றால் கோடிக்கணக்கான மக்கள் தொகையை கொண்ட நமது நாட்டில் தேவைகளுக்கும் குறைவில்லை, திறமைக்கும் பஞ்சமில்லை. இரண்டையும் இணைக்கும் பாலம்தான் வேண்டும். அதை ஏற்படுத்துகிறது மத்திய அரசின் ஸ்மார்ட் இந்தியா ஏக்கத்தான் போட்டிகள். மிகப்பெரிய பிரச்சனைகளுக்கு எளிதில் தீர்வு கண்டுவிடுவது இளைஞர்களின் பலமாக உள்ளது. அவர்கள் முன்பு சவால்களை வைத்தால் அவற்றை சாதனையாக மாற்றும் திறன் கொண்ட இளைஞர்களுக்கு ஸ்மார்ட் இந்தியா ஏக்கத்தான் போட்டிகள் மிகப்பெரிய ஊக்கத்தை கொடுத்துள்ளன என்றால் அது மிகையல்ல. மத்திய அரசின் சமூக வலைதள பதிவுகள் சகோதர சகோதரிகளுக்கு இடையேயான அன்பை கொண்டாடும் நாட்டுப்புற விழாவான கரம் பூஜை பண்டிகையொட்டி நாட்டு மக்கள் அனைவருக்கும் குடியரசுத் தலைவர் திருமதி திரௌபதி முர்மு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். மக்கள் இயற்கை அன்னையிடம் பிரார்த்தனை செய்யும் வகையிலும் கொண்டாடப்படும் இந்த விழா சுற்றுச்சூழல் பாதுகாக்கப்படுவதை வலியுறுத்துவதாக குடியரசுத் தலைவர் தெரிவித்துள்ளார். ஹிந்தி தினத்தையொட்டி புதுதில்லியில் நடைபெற்ற 4வது அகில இந்திய அலுவல் மொழி மாநாட்டில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் திரு அமித் ஷா இன்று உரையாற்றினார். ஹிந்தி தினத்தை முன்னிட்டு உள்நாட்டிலும் வெளிநாடுகளிலும் வசிக்கும் அனைத்து ஹிந்தி ஆர்வலர்களுக்கும் மத்திய அமைச்சர்கள் டாக்டர் ஜெய்சங்கர், திரு மன்சுக் மாண்டவியா ஆகியோர் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர். KYC புதுப்பித்தல், எரிவாயு, மின் இணைப்பு போன்றவை தொடர்பான போலி குறுஞ்செய்தி, வாட்ஸ்அப் மற்றும் தொலைபேசி அழைப்புகள் குறித்து பொதுமக்கள் சாக்சு என்ற போர்ட்டல் வசதி மூலம் புகார் அளிக்கலாம் என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது. இத்துடன் இன்றைய செய்திக் கதம்பம் நிறைவு பெறுகிறது.